ओम तत्सत्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समस्त गीता प्रेमी दर्शक बंधु मोर नमस्कार। आजिर कथा प्रसंग श्रीमद् भगवत गीता द्वितीय अध्याय सांख्य योग 47 नंबर श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम् मा कर्म फल हेतु भ्रूमा ते संगोस्तु कर्माणि। गत भिडियो रे 47 नंबर ही श्लोकर किसी कथा आम जानीचे। आउ किसी कथा आज आम जानिबा। चलंतु भगवान कृष्ण किपरि समस्त जीव जगत प्राणी जगत को किपरि निजर कर्तव्य वर्ण आश्रम एवं परिस्थिति स्वकर्म किपरि करवा विधेय तार न करार फलाफल कहते। आज आउ किछि जानिबा एही श्लोकर कथावस्तु। चलंतु जानिबा। कर्मण्य बाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचनम मा कर्मफल हेतु तु ब्रह्मा ते संगोस्तु कर्माणि। एठारे भगवान कहउछंती मनुष्य निजर कर्मफल प्राप्त करिवारे केबे भी कोनोसी प्रकार स्वतंत्र नुहे। तेणु ताकू केउ कर्मर की फल मिलिबो एवं उक्त फल ताकू केउ जन्मरे ओ की प्रकार मिलिबो से विषय रे किछि जणा न थाए एवं से निजर इच्छा अनुसार समय अनुसार ताहा पाई पारे नाही कि सेथिरु रक्षा मध्य पाई पारे नाही। मनुष्य चाहे प्रकारे किंतु फलाफल हो जाए आउ एक प्रकार। बहु लोक नाना प्रकार वस्तु भोग करने को इच्छा करती किंतु सेथिपाई सुजोग मिलवा सेमानक हाथ रे नुहे। लोक अनेक प्रकार संजोग विजोग चाहती नहीं तथापि भोगिबा को मध्य बाध्य हुंती। कर्मफल विधान सर्वथा विधातांको अधीन। सेथिरे मनुष्यर कौनसी कर्तृत्व चले नाही। अवश्य पुत्रेष्टि आदि शास्त्रीय यज्ञानुष्ठान रे यज्ञ पूर्ण हेबा परे ताहा फल प्राप्ति हेबार निश्चित विधान रहिछि। बहुत गूढ़तम रहस्य कथा। समस्ते चाहती परिवार गोटे पुत्र संतान हेउ कन्या संतान चाहतु बा न चाहतु किंतु समस्ते एक गुणवान रूपवान बुद्धिमान सर्व गुणवान संपूर्ण एक पुत्र हेउ बोली समस्तंकर कामना वासना रही थाए सपरिवार सारा जगत रे। यही रहस्यमय कथा आपण जानतु अन्य को जनातु किपरि पुत्र प्राप्ति निमंते इच्छा करुथवा दंपति यही पुत्रष्टि यज्ञ कले निश्चित फल स्वरूप हबार जो कथा निश्चित कराई या जानतु एवं निज परिवार सुख समृद्धि पुत्र कामनार फल अवश्य आपण पाई पारंती। केवल यही ठिकारे नुहे सबु जुगरे सबु समय ए कथा को उल्लेख कराई। अवश्य पुत्रष्टि आदि शास्त्रीय यज्ञ अनुष्ठान रे यज्ञ पूर्ण हेबा परे ताहार फल प्राप्ति हेबार निश्चित विधान रही एवं सकाम पुरुष सही परी कर्म करि पारिबे किंतु से सबुर विहित फल भी कर्मकर्तांकर अधीन नुहे ताहा देवतांकर अधीन। तेणु मते अमुक वस्तु प्राप्त हेउ मोर धन ऐश्वर्य बढ़ू मते मान बढ़िमा बा प्रतिष्ठा तथा स्वर्गलाभ मिलू इत्यादि इच्छा करिबा एक प्रकार अज्ञान। ता छड़ा ए सबु हेउची अत्यंत तुच्छ अनित्य एवं अल्प काल स्थायी पदार्थ। तेणु तुमे कौन सी फल कामना करिबा उचित नुहे। आमर जानतर हो बा अजाणतर हो अनंत शेष जन्मर कर्मफल भरपूर पड़ी रही। से कर्मफल आमको भोग करने मनीष शरीर मिलुअछि तो नूतन कर्म फल बा कौन आम आशा करिबा। नूतन कर्मर फल कौन आशा करिबा। अनेक जन्मर
ଅନେକ ଅନନ୍ତ କର୍ମଫଳ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅନେକ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କୃତ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଶୁଭାଶୁଭର ଫଳ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼େ, ଆଉ ପଡ଼ିବ ମଧ୍ୟ। ସେଥିରେ ତ ମଣିଷ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ତାର ଜୀବନ ଅନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିରେ ତାର ଜୀବନ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ। ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନ ଭାବରେ ନୂତନ କର୍ମର ଫଳ ଆଶା କରେ। ପୂର୍ବକୃତ ଅନେକ ଜନ୍ମର ଅନେକ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ଅନେକ ପାପର ଫଳ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଜନ୍ମ ବାକି ପଡ଼ି ରହିଛି। ସେତିକି ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ତ ମଣିଷ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ପୁଣି ଅଜ୍ଞାନ ବଶତଃ ଭଗବାନଙ୍କୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ନୂତନ କର୍ମ ନୂତନ ଫଳ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ। କି ଅବାସ୍ତବ କଥା, କି ଦୁଃଖର କଥା, ଯାହା ମଣିଷ ଜାଣେ ନାହିଁ। ପୁଣି ନୂତନ କର୍ମ ଫଳ ଆଶା କରେ। ଯାହା ପୂର୍ବ କର୍ମର ଫଳ ଅସରନ୍ତି ଅଛି, ସେଟାକୁ ନ ଜାଣି ପୁଣି ଆଗନ୍ତକୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପୁଣି ହଜାର ହଜାର କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରିବା ପୁଣି ସେ ଆହୁରି ତିଆରି କରୁଛି। କି ଦୁଃଖର କଥା, କି ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହି କର୍ମର ରହସ୍ୟ। ମୁକ୍ତି କାମନା ଶୁଭେଚ୍ଛା ହୋଇଥିବାରୁ ମୁକ୍ତିର ସହାୟକ ହୁଏ। ଏହି ଇଚ୍ଛା ନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ। ତଥାପି ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱର ମର୍ମ ଭଲ ଭାବରେ ନ ଜାଣି ଉପରୋକ୍ତ ଇଚ୍ଛାରୁ ରହିତ ହୋଇ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ହିଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ବୁଝି ହେତୁ ରହିତ କର୍ମ ଆଚରଣ କରିବା ହିଁ ଅତି କଠିନ। ଅତଏବ ମୁକ୍ତି କାମନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନ କଲେ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତି ହେବ। ଏହିପରି ଭାବ ରଖିବା ବି ଛପି ରହିଥିବା ମୁକ୍ତିର ଇଚ୍ଛା। ମନ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ କର୍ମରେ ଏବଂ ସେହି କର୍ମର ଫଳରେ ମମତ୍ୱ ଆସକ୍ତି ବାସନା ଆଶା ସ୍ପୃହା ଏବଂ କାମନା କରିବା ହିଁ କର୍ମଫଳର କାରଣ ହେବା। କାରଣ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଯେଉଁ କର୍ମରେ ଓ ତାହାର ଫଳରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ତାହାକୁ ସେହି କର୍ମର ଫଳ ମିଳେ। କର୍ମରେ ଏବଂ ତାହାର ଫଳରେ ମମତ୍ୱ ଆସକ୍ତି କାମନା ସର୍ବଦା ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତାହା ମିଳେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଅର୍ଜୁନକୁ କର୍ମଫଳର କାରଣ ନ ହେବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ପରମ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମମତ୍ୱ କାମନା ଓ ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ତୁମେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କର। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ କର। ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରକାରେ କର୍ମ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର କର୍ମଫଳର କାରଣ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କରୁଥିବା କି ଶୁଭ କି ଅଶୁଭ କୌଣସି କର୍ମରେ ଫଳ ଦେବାର ଶକ୍ତି ରହେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆସକ୍ତି ହିଁ ପାପ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବାର ହେତୁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଆସକ୍ତି କାମନା ମମତ୍ୱ ରହିତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ପାପ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା ପାପ ମଧ୍ୟ ମମତ୍ୱ ଆସକ୍ତି ରହିତ କର୍ମର ପ୍ରଭାବରେ ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ପାପ କର୍ମ ଫଳର ହେତୁ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଶୁଭ କର୍ମର ଫଳ ତ୍ୟାଗ କରି ଦେଇଥିବାରୁ ସେହି ଫଳର ହେତୁ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହିପରି କର୍ମ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ଏହା କହି ଭଗବାନ ଜଣାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ କର୍ମର ବିପରୀତ ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମ ଆଚରଣ କରିବା ଅର୍ଥ କର୍ମାଧିକାରର ଦୁରୁପଯୋଗ କରିବା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମ ସ୍ୱଭାବ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ କର୍ମ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକରଣୀୟ ତାହା ନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରର ଦୁରୁପଯୋଗ। ବିହିତ କର୍ମର ତ୍ୟାଗ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୋହପୂର୍ବକ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ତାମସ ତ୍ୟାଗ ଅଟେ ଏବଂ ଶାରୀରିକ କ୍ଲେଶ ଭୟରେ
କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ରାଜସ ତ୍ୟାଗ ଅଟେ। ବିହିତ କର୍ମ ନ କରି ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମଯୋଗରେ ସିଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ ହେଉନା କାହିଁକି ବିହିତ କର୍ମ ନ କରିବାରେ ଆସକ୍ତି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଉପରୋକ୍ତ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି ତୁମେ କର୍ମଫଳର କାରଣ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି କର୍ମ ନ କରିବାରେ ଆସକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାରି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହୁଏ, ତେବେ କି ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ? ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଶ୍ଲୋକରେ 48 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।